Dear students, I hope you have all followed the questions which was solved in the last classes. I have posted several videos on this chapter, that is accounting for professionals. By today's class, I hope I can conclude this chapter and you may not require more problems from this chapter. And if you feel that you require more clarifications, more problems to be worked out, you can inform me, and I will upload more problems in YouTube and you can listen to the classes. Today's problem will be from university question paper, last year's university question paper. In the year 2019, we had first question paper on this chapter. The question paper is like this. So you can just read this question paper. Here, this problem is relating to a doctor. Dr. Bharat Raj is practicing as doctor and runs a clinic. His trial balance as on 31st March 2019 is as under. We are given with trial balance. See the items here. Purchase of medicine, expenses of the medicine. These two items will come in the income and expenditure account. In this problem, they have specifically asked us to prepare income and expenditure account, not receipts and expenditure account. Sometimes they may also give the name in receipts and expenditure. The procedure is same. There is no difference in the procedure, same procedure. So these two items will appear on the debit side of the income and expenditure account. But for the first one, purchase of the medicine, there is some adjustment. We have to calculate medicines used. That is purchase plus opening stock. Opening stock of the purchase plus purchase of the medicine, opening stock of the medicines, purchase of the medicines, and if there is any use of the medicines that consumed or sold, it should be reduced, closing stock. So opening stock, purchase minus closing stock. Then you will get the medicines used or consumed. Okay, medicines used comes here. The medicines used ante bartade yakandre medicines sold agirbodu used agirbodu medicine hage clear aitalla adu purchase annu hage tegibeku. Next investment is balance sheet ge hogtade, refrigerator balance sheet ge, cash balance sheet ge hogtade. Then rent for 11 months 11,000. So we should take the expenses for complete 1 year 12 months. So 11 months anta heluvaga 1 month rent outstanding. Illi point number A alli kottidare additional information, rent of 1 month is outstanding. E point illi illa andru ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. We should get implication from this that 11 month means 1 month is pending. ಹಾಗಾಗಿ 11,000 divided by 11 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಆಗ್ತದೆ. 1,000 ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು, 12,000 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 11,000 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 1,000 outstanding ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Compounder's salary 13 months ide. In a year, if the payment is for 13 months, 1 month is prepaid. Next year is ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 26,000 divided by 13,000 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಇದರಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅನ್ನು 26,000 ಇಂದ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 1 month is paid in advance ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದು ಕೊಡದಿದ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Professional tax 2,400, telephone charges 4,000, miscellaneous expenses 3,200, printing and stationery 1,700, newspaper and periodicals 1,400. So ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 5 ಐಟಮ್ಸ್, ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇನ್ನು ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಐದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಈ 4 ಐಟಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ 4 ಐಟಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ 5th ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. In adjustment note, first adjustment, second adjustment I have already explained. Then C, purchase of medicine is 2500 is yet to be paid. Andre illi purchase of medicine 22,500 ಇದೆ. ಆದರೆ 2500 ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದರೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 2500 is yet to be paid. ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ 22,500 ಪ್ಲಸ್ 2,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ 2500 ಈಸ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದು ಸಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, next we will move to the solution here. See, medicines used, purchase is cash purchase anta barade, credit purchase 2500, closing stock 2000. Again aithe medicines used 23,001. Expenses of the clinic aage baribeku. Rent nodi 11,000 plus 1 month outstanding, 11,000 into 1 by 100 divided by 11,000 into 1 divided by 11, 1,000, 12,000 aitu. Compounder salary 26,000 less prepaid salary rupees 2,000, I have 24,000 month. Professional tax 2,400. ಮತ್ತೆ again ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 4,000, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,200, printing and stationery 1,700, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 1,400. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 11,500, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 600 ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ, 78,000. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಬರೆದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಓಕೆ, ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ is not there. We have ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಿದೆ. This is the deficit. See, 3,600. ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ 78,100 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ you will get this 3,600 rupees ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ sometimes they may ask you to prepare balance sheet also. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟು
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಇದೆರಡು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಇದು ಮೂರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 50,000 ಇಂದ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಸರಿ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 month ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕಂಪೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 1 month ಪ್ರೀಪೇಡ್, ಇದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ಅದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್. From the following trial balance of CA Rayappa Nayak, prepare income and expenditure account as on 31st March 2019. Capital balance sheet again. Audit fees received, income and expenditure account income side ಅಲ್ಲಿ. Honorarium received, dividend received, other professional fees received, income and expenditure account na income side ಅಲ್ಲಿ. Term loan balance sheet ಅಲ್ಲಿ liability side ಅಲ್ಲಿ. Furniture ಮತ್ತು motor car, computers, cash and bank balance, ಈ 4 ಐಟಮ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಟಿಪೆಂಡ್, ರೆಂಟ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಟು ICI. ಇದು ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕನ್ವೆಯನ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್. ಈ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸಹ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡುವ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 20,000. ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ 20,000 ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಹಾಗೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 20,000 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ 60,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದರಿಂದ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬರೋದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಲೈಫ್ ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲೈಫ್ ಉಂಟಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಅವನದೇ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನಂಬರ್ 1 ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ
25% of the car expense is related to personal use. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ car expense ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, motor car expense ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ motor car expense ಇಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಂದ ಬರೀರಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. 120,000 ಅಲ್ಲ, 1,20,000. ಅದರಲ್ಲಿ 75% ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1,23,000 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು 25% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1,23,000 ಇಂಟು 25% ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದೇ 25% ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು, ಇದು ನಂಬರ್ 2 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ 10% ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ 3,20,000, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತು. 15% ಆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 6,80,000. 6,80,000 ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 75%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 75% ಮಾತ್ರ, 25% ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40% ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 1,60,000, ಅದರ ಮೇಲೆ 40% ಆಗ್ತದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು, ಇದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಎಟ್ 10% ಆನ್ 1/7/2018 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ 3,20,000. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ 10,000 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ 3 lakh ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 lakh rupees. 3 lakh rupees ಗೆ 10% ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು? 1/7 ಗೆ ತಗೊಂಡದ್ದು. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 9 ಮಂತ್ಸ್ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಇತ್ತು. 9 ಮಂತ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 3 lakh ಇಂಟು 10%, 30,000 ಇಂಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಇಂಟು 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 9 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 3/4 ಅಂದ್ರೆ 22,500 ಬರುತ್ತೆ. 22,500 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೇವಲ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 12,500 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ PU ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 12,500 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ask the question anytime. you can ask. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ, ಅವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡೋದು, ಹೀಗೆ ಬಿಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನೆಟ್ ಉಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ weekend also there will be one test. Every week one test will be there. Okay, thank you.